नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल रे पुणी थरे स्वागत करुची। दर्शक बंधु सावित्री अमावास्या जहाँकि गोटे सधवा नारी पई बहुत गुरुत्वपूर्ण पर्वटीए अटे। जेउ पर्वरे व्रत रखी निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करती प्रत्येक विवाहिता महिला। दर्शक बंधु मु आज आपण मानकु आ गोटे कथा मध्य कहिबी। सावित्री अमावास्या जेतिकी गुरुत्वपूर्ण अटे ताठारु भी अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे सावित्री अमावास्यार पूर्व दिन। नारी माने जदि सावित्री अमावास्यार पूर्व दिन किछि एपरि कार्य करती जाद्वारा कि तांको स्वामींकर मंगल होइथाए सेही कार्य सबु आजिर विषय बताइबे। किंतु आपण मानकु अनुरोध जे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले ही आपण माने जानि परिबे जे सावित्री अमावास्यार पूर्व दिन केउ काम कले स्वामींकर मंगल होइथाए। दर्शक बंधु माँ सती सावित्री सेतेबेले सतींकर आख्या पाइथिले जेतेबेले निज स्वामींकर जीवन जमराज ठारू नहीं आनिथिले। केते जे कठोर परीक्षा देबाको पड़िथिला माँ सावित्री को आपण माने तो निश्चय जानिथिबे। एही सावित्री अमावास्या दिन प्रत्येक विवाहिता महिला निष्ठार सह जदि माँ पार्वती माँ सावित्री को एवं माँ लक्ष्मी को जदि निष्ठार सहित पूजार्चना करती सेही दिन निज स्वामी प्रति श्रद्धा भाव भक्ति भाव रखी जदि तांकर सेवा करती पूजा करती तेबे सधवा नारी एवं अहि सुलक्षणीर आशीर्वाद मध्य पाइथांती प्रत्येक विवाहिता महिला। एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं। आज प्रत्येक विवाहिता महिलांकर हाथ रे जो चूड़ी मथारे जो सिंदूर झटकुछि एहा केवल माँ पार्वती पाई। जानतु दर्शक बंधु जदि आज प्रत्येक विवाहिता महिला शंखा सिंदूर निज मथारे झटकुचंती शोभा पाउचंती विवाहिता महिला हिसाब रे केवल माँ पार्वती पाई। एथिरे तिले मात्र मध्य संदेह नहीं एवं प्रत्येक विवाहिता महिला सेही महाकालेश्वर महामृत्युंजय अर्थात जे मृत्यु को मध्य जय करि पारछि जहांक दयारे मृत्यु मध्य हार मानि जाए से देवादिदेव महादेवंकर दयारे प्रत्येक विवाहिता महिला खुशी रे रहिछंती। एवं जेउ विवाहिता महिला शिव पार्वती को एही सावित्री अमावास्या दिन विशेष रूप से पूजा करि थाए तांको स्वामी दीर्घायु होइथांती समाज रे सुप्रतिष्ठित व्यक्ति टे मध्य होइथांती धन धान्य रे केउथिरे मध्य अभाव रहिब नाही जदि प्रत्येक विवाहिता महिला माँ पार्वती को एवं देवादिदेव महादेवंकर पूजार्चना करती। तेबे आपण मानकु आज मु जणाइबि जे सावित्री अमावास्यार पूर्व दिन केउ काम कले प्रत्येक विवाहिता महिला खुशी रे रहि परिबे शंखा सिंदूर एवं सौभाग्यवतीर आशीर्वाद पाई परिबे। दर्शक बंधु जेते दूर मते लागुची हुए तो आपण माने एही कथाटी आगरु जानिथिबे कि न जानिथिबे मु जानिनी जे एही वीडियो वर्तमान केउ माने देखुचंती आपण मानकु मोर अनुरोध जे जदि आपण माने मो चैनल नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु कारण आजिर विषयटी समस्तଙ୍କ ପାଇଁ गुरुत्वपूर्ण विषयटी अटे। प्रथम विषय एया अटे जे सावित्री अमावास्यार पूर्व दिन निज घरे आपण लेउटिया चकुली अर्थात चकुली बनांतु बिरी एवं चावल रे प्रस्तुत होइथिबा चकुली को बनांतु एवं समस्ते सब परिवार खांतु। एहार कारण कोन दर्शक बंधु विवाह घर रे प्रथम थर लेउटिया चकुलीटी झियो को दिया जाए अर्थात झियो जेते थर बाप घर को आसी थाए ताकू लेउटिया चकुली दिया जाए। एमती कि जेतेबेले माँ लक्ष्मी मार्गशीर मासर पूजा परे जेतेबेले शेष पाली गुरुवार आसे सेतेबेले मध्य लेउटिया चकुली माँ महालक्ष्मी को पूजा करा जाए। एहार मध्य कारण अछि कारण लेउटिकी आसीबो एही लेउटिया चकुली एही चकुली बहुत शुभ खाद्य अटे। मने रखंतु दर्शक बंधु जदि सावित्री अमावास्यार पूर्व दिन विवाहिता महिला माने निज घरे चकुली को प्रस्तुत करती एवं बिना पियाज रसुण रे सही अमावास्यार पूर्व दिन निजे खाद्य ग्रहण करती तेबे
ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ତ କହିଲେ ବି ନ ସରେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟାର ବ୍ରତ ରଖିବେ। ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆପଣ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯଦି ସେଥିରେ ଚକୁଳି ରହିବ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ ନିଜେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଆଚୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ବିବାହିତା ମହିଳାର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥାଏ ନିଜ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା। ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ଅଟେ। ହଳଦୀକୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲଗାଯାଏ। ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ଘର ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀ କରାଯାଏ ତାକୁ ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବାର ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ତା ପୂର୍ବଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବଦିନ ଯଦି ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି। ଏହାର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେପରି ବିବାହ ଘରରେ କରାଯାଏ। କାହିଁକି କରାଯାଏ? ବିବାହ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅଳତା, ଏମିତିରେ ତ ଅଳତା ଲଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଜଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଦ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ସେହି ଘର ସେତେ ଚମକୁଥିବ, ସେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣୁଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ନିଜ ପାଦକୁ ସଫା ସୁତରା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବଦିନ ଦେହରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ନିଜ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବଦିନ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଏହି ଦିନ ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି। ଗୁରୁବାରେ ତ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା କଥା ନାହିଁ। ଏହି କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁନା ହେଉ କିମ୍ବା କାଚ ହେଉ ନିଜ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ହେଉ ଉପବାସ ହେଉ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି ଆପଣ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ପଡୁଛି, ବୁଧବାର ପଡୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଆପଣମାନେ ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ହେଉନା କାହିଁକି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ନୁହଁ, ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ଚୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଯେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ପଡୁଛି ଆପଣ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ପୁଣି ସୁନା ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। କୌଣସି ବାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ମାସରେ, ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଏହି 2024 ବର୍ଷ ମାସରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ପଡୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ 5 ତାରିଖରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହି ମୁତାବକ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯଦି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ଉପବାସ ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାର ଦେଖିବେ। ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏସବୁ ବାରରେ ତ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବାରକୁ ଦେଖି ନିଜ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ବାସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହି 3ଟି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ।
ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି କାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।